हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜಜನ ರಂಜನ ಯಮುನದಿರ ವನಜಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜಜನ ರಂಜನ ಯಮುನತಿರ ವನಜಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakarya Astotra Shadi Divine Grace of Vaidhava Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai. ISKCON founder Srila Prabhupada ki Jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakarya Astotra Shadi Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी क्षेत्र के द्वारका धाम की जय अयोध्या धाम की गंगा यमुना की भक्ति देवी की तुलसी देवी की जय सामवेद भक्तवृंद की प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम संकीर्तन मांगता कोर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज असम्बल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज असम्बल ग्लोरीज all glories are similar, all glories Shri Guru Gauranga, all glories Srila Prabhupada ki jai. Om Jnana Dvanandasya Jnana Shalaka Chakshurmilitam Tasmai Shri Guru Namaः Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Datansa Padani Vandeham Shri Guru Shri Uttapata Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijayatam Krishna Chaitanyam Shri Radha Krishna Padan Saganata Shri Vishakan Vitamsha नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पुत्र श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते नमस्ते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनी वैष्णव नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಪುನೊಮ್ಮೆ. ಎಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ನಡುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಎಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿದು. 2 ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು PPT ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ರಾಜ ಉವಾಚ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ 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 ಜೈ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 13. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ ಉವಾಚ. ರಾಜ ಉವಾಚ. ಅಹೋ ವಯಂ ಧನ್ಯಾತ್ಮ ನೃಪಾಣಾಂ. ಅಹೋ ವಯಂ ಧನ್ಯತಮ ನೃಪಾಣಾಂ. ಮಹತಂ ಅನುಗ್ರಹಣೀಯ ಶಿಲಾ. ಮಹತ್ತಮನುಗ್ರಹಣೀಯ ಶಿಲಾ. ರಾಜ್ಞಂ ಕುಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾದ ಶೌಚಾತ್. ದೂರಾತ್ ವೃಷ್ಟಿಷ್ಟಂ ಬತ ಗ್ರಹ್ಯ ಕರ್ಮ. ಎಸ್, ಯಾರದು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅನುವಾದ. ಸುದೈವಿ ಮಹಾರಾಜನು ನುಡಿದನು, ಮಹಾತ್ಮರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಸಕಲ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಭಾರಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಋಷಿಗಳು ರಾಜನನ್ನು ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ 2 ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅನುವಾದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜ. ಅವ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಬಾರಿ, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಅಬಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು, ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಣದ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಮನಿ, ವಿಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ?
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು. ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ಕಸ ಹಾ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಗುವಾಗ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮೂರು ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಹಣ, ಹೆಣ್ಣು, ಮತ್ತು ರಾಜರು, ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯಾರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ. ಎಸ್, ಪ್ರತಾಪರುದ್ರರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವ ಎಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಅವನೇ ಆ ರೀತಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎದುರು ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಂದು? ನಮ್ರತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ನಮ್ರತೆ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಚ್ಛ. ಈಗ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಯಾವುದೇ, ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಯಾವುದೇ, ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಸ್ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾವಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ತೊಳೆದ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೂರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಕೊಠಡಿಗೆ ಕೊಂಡಂತಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಮೂತ್ರಕೂಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ವಾಸಗೃಹಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಸನ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಿಂತ ಹೀನವಾದುದೆಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತರಾಗುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಛಾಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಮನೆಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಬಗೆಯ ರಾಜಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜನು ಅನಾನುಭವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುವರನಿಂದ ಮರಣ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ನಿರಾಶನ ವ್ರತದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ತೀವ್ರ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಜನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ದಯಾಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರಿಂದ ಅಪಾರಮನ್ನನೀಯ ಫಲವೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ತಾನು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರ ವಂಶಜನಾದುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟನು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಹಿಕ ಅಭ್ಯೋದಯದಿಂದ ಬರುವ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸತ್ಯ, ಎರಡನೆಯದು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 14. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ತಸ್ಯೈವ ಮೇ ಅಗಸ್ಯ ಪರಾವರೇಶೋ तस्मैव मे अगस्त्य परावरेशो ವ್ಯಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇಷು ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ व्यासचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् ನಿರ್ವೇದ ಮೂಲ ದ್ವಿಜಶಾಪರೂಪ निर्वेदमूलद्विजशापरूपा ಯತ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಯಂ ಆಶು ದತ್ತೇ ಅನುವಾದ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದಿ. ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಲೋಕಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಗವಂತ ಬಯಸಿದ. ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ರತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಿಯ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಸಂಸಾರ ಜೀವನ, ಐಹಿಕ ಜೀವನ. ಐಹಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಹೇಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೃಂಗ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? 32 ಜನ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ 33 ಜನ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವು 33 ಜನ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ.
ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಭಗವಂತ ಈ ನನ್ಗೆ ತರ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ, ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಗ್ತೇವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡಿತೇವೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ 7 ದಿವಸ ಸಾಯುವುದಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂತಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಶಾಪ ಆಗ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಡೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಶೃಂಗಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಶೃಂಗಿ ನಿಮಿತ್ತ, ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಇವನು ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಂದ ಆಯ್ತು, ಇವನಿಂದ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ರೆಟಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕ್ರೆಟಸ್ಗೆ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಾಗ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಸಾಕ್ರೆಟಸ್ಗೆ ಎಂತ, ಓಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕ್ರೆಟಸ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಡೆತ್ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟಚ್ ಮೀ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಸೋಲ್ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಮೀ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನಿಂದಾಯ್ತು, ಇವ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಲಗಡಿ ಆದದ್ದು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಆದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು, ಹೀಗೆ ಆದದ್ದು, ಯಾಗೆ ಆದದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತರತರದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂದ ಆ ಶಮಿಕ ಋಷಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸತ್ತ ಹವನ್ನು ಹಾಕಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪದಿಂದ ಆ 7 ದಿವಸ ಭಾಗವತ ಮೌಖ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗೋಲ್ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಗುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತಂ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲೇಮಿಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಯೋಟ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಮಿಶ್
ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತವ ಹೇಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು? ಸತ್ತ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರದು? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ. ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಠಿಮಾಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಕಂಠಿಮಾಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ರತೆ ಉಂಟು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂತು. ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ. ಸ್ಟೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೀದಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆಗೆದು ಈಚೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೀ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ he wanted to give me the taste of devotional service. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆ ರುಚಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ದೇವೋತ್ತಮ ನಡೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ, ಶೃಂಗಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಾಪ, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಶಾಪ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ನಾವು ರಾಜ, ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ದೇಶದ ರಾಜ ನೀವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಪ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯುವುದು, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡುವವರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಇಂಥ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ? ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಭಗವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he wanted to dash me from worldly things.
ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಎಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಷಯ ವಸ್ತು. ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಕುಟುಂಬ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪರೀಕ್ಷಿತಂದು, ಎಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದು! ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಟಿಕೆಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು, ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಸೀರಿಯಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬುರಿಜನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಡಿಸೈಪಲ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥ ಡಿವೋಟಿ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ರಜನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು KPD ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಡಿಸೈಪಲ್. ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನ್ಗೆ, ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ವಿಂಡೋದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗುವುದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಬಂದು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭುಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಸಿವು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೂಯ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹೆಸರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಚಿತ್ರಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ ದೇವಿದಾಸಿ ಹೇಳಿ, ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿವಂತರು, ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು.
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಮರಾಘವ ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದಾರ? ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತ್ರ. ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಶಾಂತಿ ರೂಪಿ ಇನಿ. ಎಸ್, ಪದ್ಮದೇವಿದಾಸಿ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರು ಹೊಸೊಬ್ರು ನನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಹೊಸೊಬ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕುವಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೇನು? ಓಕೆ, ರೂಪಶಂಕರ ಹೇಳಿ. ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಓಕೆ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್. ಕೆ ಎಸ್. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂಗಿನಿ ಶ್ರೀಪದ ದೇವಿದಾಸ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೀತಾ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾರ ಅಪರಾಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಉತ್ತಮ ಪದ್ಮ ದೇವಿದಾಸಿಯ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್. ಆಶಾ ಎಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಭವಾನಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೀನ ಉದಾರ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದು. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಉಳ್ದವ್ರು ಎಸ್. ಓಕೆ, ಗೌರಾ ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀದಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಾಸಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಸ್, ಕುಸುಮ ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಲತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಪತ್ನಿ ಸೇವಿನಿ ದೇವಿದಾಸಿ ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನನ್ಗೆ ಆವಾಗ ಈ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇವರಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿತ್ಯಾಂಗಿ ಎಸ್. ಪದ್ಮದೇವಿದಾಸಿ. ಓಕೆ, ರೀನಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್. ರೋಹಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಅರ್ಹತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಸ್, ನಿತ್ಯಾಂಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ದೇವಿದಾಸಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಸರಿ ಕಮಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಿನ್ನು ಅವ್ರ ಸರಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಭ ಆರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಶುಭ ಆರ್. ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಾರದ. ಓಕೆ, ಮುಂದುವರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಮಪ್ರಿಯ ಸುಮಂಗಳ ದೇವಿದಾಸಿಯ. ಉಷಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಮಾಧವಿ ದೇವಿದಾಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಉತ್ತರ ಸೀತಾ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು. ನೇತ್ರ ಮೋಹನ್ ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಸ್. ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಅವರು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಪ್ಪಿರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತದ? ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗ ಇನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂತಂತ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅವ ಬಿಟ್ಟಂತ ಇಸ್ಕಾನ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಆಗ ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ, ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವನಿಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ ವಾಪಸ್ ಹೋದ, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಡುವೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನಾನು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ವಾಸ್ ಗೃಹಸ್ಥ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬುರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್, ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ವೈ ದೇ ಡು ವಾಟ್ ದೇ ಡು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ, ನಮ್ದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಎಂತಾದ್ರು? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೋವರ್ಧನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಒಂದು 3,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸುವ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇವೆಂಟ್ಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಂತ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವ ಇಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ಭಯ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ 3,000 ಜನ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಓಕೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 3,000 ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗ್ತೀರಂತೆ. ಎಂತ ಹೇಳಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. 3,000 ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾವು ಪತನ ಆಗ್ತೇವಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವ್ ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುರಿ ಜನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಹುಷಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟು,
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು? ಹುಷಾರಿದ್ದವನಿಗೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮದ್ದಿದ್ದಾಗೆ, ಅದು ಮದ್ದು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮದ್ದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು 2013 ಜೂನಿಂದ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಓಕೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆನಾ ಪಾಜಕ ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಎಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಹಾಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದೆ. ನಾನು 2007ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದದ್ದಾದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಎಂತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಗೌರವನಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿದು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದಿದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 9ವರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೋರ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ಪಾಜಕ ಇವರದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಹಾಗೆ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ಹೋದದ್ದು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಪಾಜಕ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇತ್ತು ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗಿದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಹಾಕಿದ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ರೋಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತಾದ್ರೂ ಇದು ಬೇರೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಗಡಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂತ? ನಮ್ಮ ಅಂಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮದ್ದು. ಮದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ನನಗೆ ರೋಗ ಉಂಟು. ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಭಗವಂತನ ಹಾಕಿದ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವುದಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಹಾಕಿದ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋವಿಂದನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋವಿಂದನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ತ್ವಯಾ ಉಪಭುಕ್ತ ಶ್ರಗಂಧ. ಎಸ್, ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ತ್ವಯಾ ಉಪಭುಕ್ತ ಶ್ರಗಂಧ ವಾಸ ಅಲಂಕಾರ ಚರ್ಚಿತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭೋಜಿನ ದಾಶ ಮಯಾ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇಮ ಹಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಓದ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾ, ಓದಿಯಾ? ಶಶಿಕುಮಾರ ಎಸ್, ಓದಿಯಾ? Simply by ಹಾ, ಓದಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ. Simply by decorating themselves with garlands, fragrant oils, cloths, and ornaments that you have already enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer your illusionary energy. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಕಿದ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೂಡ್ಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಓದಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ವಿಲ್ ಇಂಡೀಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಯಿಂದ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಡಿಟಿಸಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬಂದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ. ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆವು, ನಮಗೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ಭಾವರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅಲ್ಲ,
ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ, ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತಂ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೀಗ ಭಾಗವತಂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಶಮಿಕ ಋಷಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಉಂಟು, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಆದರೆ ಅವ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಎಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್, ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ರಾಜ, ನಾನೊಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಈ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಎಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಶಾಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀರಿ, ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಣ ಅಲ್ಪಾಯು ಸಭ್ಯ ಕಲವಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೆ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರುತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾವು ಮರಿತೇವೆ ಇವರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 3:45 ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ 3 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ is supposed to be taken by one teacher, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. But today she is not there, so there is no class. But my request is, you all kindly, you can read and you can write your homework. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? Anybody is so urgent, you can leave school, or else you can do your homework, or you can read. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. 19th chapter, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 13 ಮತ್ತೆ 14. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ is not justifying, he is admitting. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ.
ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು? ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, 14ನೇ ಅನುವಾದ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರ ವಂಶಜನು. ಭಗವಂತನ ಸತ್ಸಂಗ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಂದೇ ಭಗವಂತನು ಸನ್ನಾಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಷಭಕ್ತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇಂತಹ ನೇರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಪಟ್. ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರ ವಂಶಜನು. ಭಗವಂತನ ಸತ್ಸಂಗ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹವನಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವಾ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ? ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ. ಎಸ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಓದ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೇವೆ, ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಾ? ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ರೀಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡಲ್ ಪರ್ಪಟ್. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನು ಸನ್ನಾಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿರಕ್ತನನ್ನಾಗಿ
ಸಹ ಬೇಕಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇಂಥ ನೇರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತನ ವಿಚಾರದ ಭಗವಂತನು ಇಂಥ ನೇರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಡಿವೋಟಿ ಸಂಘ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಅವನು ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಂತ ನೇರ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ 24/7 ಕೃಷ್ಣ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್, ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ ವಿಶರ್, ಆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is totally protected by Krishna. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದ ಮಗು, ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಂದಿರಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ? ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೇನೆ ಇರ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಾಯಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರಂದ್ರೆ ಶುಕಮುನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಡಿವೋಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಶುಕಮುನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಚಿಹ್ನೆ. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ. ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪರ್ಪಟಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಪರ್ಪಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಓದಿದೆವು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಡಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ,
ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಈ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಮ್ರತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈ ಭಾವಾರ್ಥನ ಓದಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು? ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಶ್ರವಣ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Prabhupada wants the reader of Bhagavatam understand the nature of material attachment in this world extremely powerful. Material attachment ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ನಾವು ಸರ್ವನಾಶ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಇರುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜನ ಹತ್ರ, ಲೋಕಲ್ ರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ವಾಸ್ ಡೈಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೊಡುವಾಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ, ಈ ರೀತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಇದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂತ? ಈಗ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸಿ, ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಟೋಟಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಭಗವಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಜ್ಜ ನಾಥಮುನಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು, ಡಿಸೈಪಲ್ ರಾಮಮಿಶ್ರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅವ. ಈ ರಾಮಮಿಶ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ರಥ ಇತ್ತು.
ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ. ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅವ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ದು? ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ರಾಮಮಿಶ್ರ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ. ಈಗ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂತ ತಿಳಿಬಹುದು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ? ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂತ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಗೀತಮ್ಮನ ಹೇಳಿ. ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೌಕಿಕ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಪೃಥ್ವಿಮಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೆ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಸ್, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ರಾಜ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ he was also one of the great devotee, ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರಿತೇವೆ ಅಂತೆ. ಆಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಎಂತ? ಎಸ್, 3 ಗುಣಗಳು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲ, 8th ಚಾಪ್ಟರ್ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಲೋಕ ಎಂತ? ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದುಃಖಾಲಯಂ, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮರಿತೇವೆ ಅಂತೆ. ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಃಖಾಲಯಂ, ಮತ್ತೆ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಟೆಂಪರರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್.
ಇಂದ್ರಿಯ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಇತ್ತದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇರು, ಎಲ್ಲ ಆಜ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಅಂತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಈ ಸಿಕ್. ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಡ್. ಪ್ರಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉನ್ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ್ ಕೇಸ್, ಹೋದವ. ಹಾಗೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖ ಮಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಈ ಸಿಕ್, ರೋಗಿ ಅಂತೆ. ಮ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಕೆಟ್ಟವ. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವ, ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಚ್ಚ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ರೋಗಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಎಸ್, ಅವನು ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಹರಿಬೋಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗದ ಕಾರಣವ ಕೆಟ್ಟವನಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹುಚ್ಚ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ಇಲ್ಲದವ ಕೆಟ್ಟವ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಓಕೆ, ಈ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ? ಐಹಿಕ ರೋಗ. ಎಂತ? ಎಸ್, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಎಂತ? 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪ್ರಕೃತಿನ ಭೋಗಿಸುವ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ಆಸಕ್ತಿ. ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ? ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿಕ್ನೆಸ್, ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳೆಯುವವ, ಸಪೋಸ್ ಅವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ಎಳಿತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ನಡುಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕುಡಿಯುವವ, ಡೈಲಿ ಕೆಲವರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಆ ದಿವಸ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂತ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂತ ಹೇಳ, ಖಾಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಏನಚಿ ಔಷಧಿ ಮಾಯಾ ನಚಿ ಬರುಲಾಗಿ ಸೇ ಹರಿ ನಾಮ ಮಂತ್ರ ಲಹೋ ತುಮಿ ಮಾಗಿ. ಜೀವ ಜಾಗೋ, ಜೀವ ಜಾಗೋ, ಗೌಡ ಚಾಂದ್ ಬೋಲೆ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಏನಚಿ ಔಷಧಿ. ಏನಚಿ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಏನಚಿ ಔಷಧಿ ಮಾಯಾ ನಚಿ ಬರುಲಾಗಿ ಸೇ ಹರಿ ನಾಮ ಮಂತ್ರ ಲಹೋ ತುಮಿ ಮಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರ. ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾದವರಿಗೆ, ರೋಗ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇಸ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಕೆಲವರು ಗೃಹಸ್ಥ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೋತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂಡ್ ಗೃಹಸ್ಥ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೂಮಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೂಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನರ್ಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈಫ್, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ನರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಶ್ರಯ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಎಸ್, ಆಚಾರ್ಯ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಗುರುವಿಂದ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಗುರು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗುರು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.
ಅಂದರೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, ಹೋಲಿ ಫೇಮ್, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ICU ಇರ್ತದೆ. ICU ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ICUಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಗೃಹಸ್ಥಾನಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಎಂತ? ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಮಧುಮೈ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ದೇವಿದಾಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಜ್ವರ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೋಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೋ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿತ್ತು, ನಾನೊಬ್ರು ಡೋನರ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನಗೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು DOT ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದ್ರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳು, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದರು, ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅದನ್ನೇ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು, ಕಂಡೀಷನ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಣ್ಣೆದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಕೋಡ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಮೋಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೂರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ he has to control the senses. ಈಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ it is little bit allowed, senses are allowed to beget children and raise them in Krishna consciousness. ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಗೃಹಸ್ಥ. ಆದ್ರೆ in ಗೃಹಸ್ಥ he should be satisfied ಅಂತೆ, he should not be greedy. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಆದರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಉಂಟು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಲೋಭಿಗಳನ್ನು, ಗ್ರೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಭಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೌಡ್, ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಈ ಜೆಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೆಮ್ಸ್, ಸೋಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 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 ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಂತ ಇರುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ತಂದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ 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 ಕೋಟ ಮುಗಿಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ he should be having satisfaction, he should not become greedy. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಥ್ಯ. ಈಗ ರೋಗಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಥ್ಯ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ 7 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, 6 ಜನ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೈಪುರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಸ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 2 ಡಿಲ್ಲಿದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ 8 ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆ ದಿವಸ 17th ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬೇರೆ ಜನ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ, ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಯಾರು ಗೌರ್ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು ಮನೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಇರುವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಡೋರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿವೋಟಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಎಂಥದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಇದೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕಿಚಡಿ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕಿಚಡಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಂದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತದಂತ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಫೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಫೀಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫೀಸ್ಟ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರೈವಸಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ 4 o'clock and from 4:30 to 9:30 is attending temple sadhana, ಈಸಿಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು ಸಾಧನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥ 4:30 to 9:30 ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈರ್ ಅಂತೆ. ಆ ಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಪಾಸ್, ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಓಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಗು, 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಮಗು, 6 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಮಗು ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅಳುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತದೆ, ಅಳ್ತದೆ. ಈಗ ತಾಯಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಬರುವಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಎಂತ ಲೂಕ್ ವಾಮ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈಟ್ ಪ್ರಸಾದ. ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ 9:30 to 3:30 6 hours ಸ್ಲೀಪ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ 6 hours, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ನೈಸ್ ಪ್ರಸಾದಂ 3 times. ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ರಿಮೋಟ್ ಜಂಗಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಗುವಂಥದ್ದು, ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಜಿನೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ದೇಹವನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಕೂಡ, ಗುರು ಬ್ಯೂಟಿಫೈಸ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವುದಂತೆ ಡಿಸೈಪಲ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು, ಈ ಹಿಪ್ಪಿನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಲೇಜಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೂದಲು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗಡ್ಡ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಶೇವ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಗಡ್ಡ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರು, ಹೆಡ್ ಶೇವ್, ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಜಪ ಬ್ಯಾಗ್, ಮತ್ತೆ ತಿಲಕ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ. ಆ ತಿಲಕ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಎಂತ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕಾಜಲ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ. ಕಪ್ಪು. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತದೆ. ಎಸ್. ಈಗ ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಮಗು ತುಂಬಾ ಕೂಗ್ತದ? ಹಾ, ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು, ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೋಮಾಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಅನರ್ಥಸ್. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಉಂಟು, ಕೆಟ್ಟದುಂಟು. ಈಗ ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ? ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಓಕೆ ಗುರು ಬೇಡ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಅನರ್ಥವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಸ್, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವಾ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಸ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದು ಗುರು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಿಷ್ಯ ಈ 2.7 ಪರ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಸೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗುರು ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಗುರು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದವ್ಯಾಸನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ ನನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರು ಆಗು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಬದಿಗಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುರು ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಛೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಡಿಸೈಬಲ್, ನಾನಿನ್ನ ಗುರು, ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ, ಅಸೋಚಾನ್ ಅನ್ವಸೋಚ ಸ್ವಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಂ ಚ ವಾಸದೆ ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸುಂ ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಂಡಿತನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಪಂಡಿತರು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ಥ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುರು ಎಂತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಗುರು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು PPTಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಆಯಿತು. 2 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, 1 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour 50 minutes ಆಯ್ತು. ಯೂನಿಟ್ 5 ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಇದು ಲೆಸನ್? ಸಂಗೀತಮಯ ಮಾತಾಜಿ 5 ಪ್ರಭುಜಿ. ಲೆಸನ್ 5 ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ 5 ಲೆಸನ್ 5. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಓ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ 19 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 19 days, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿವಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ, ಪಾಠ 4ರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಅನುಕೂಲಗಳು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸುಬುಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಾಠ 4. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡನ್. ಪಾಠ 4ರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ, ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪಾಠ 5 ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಲಿ. ಪಾಠ 5 ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ. ಎಸ್, ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ 19.127 ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲು. ಎಸ್, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಯಸಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡನು. ಓಕೆ, 8ರಿಂದ 20 ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವದುಂಬಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಹಾರಾಜ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವನು. ಓಕೆ, ಕರ್ತವ್ಯವೇನು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓದಿ ಯಾರಾದರೂ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ.
ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. ಎಸ್, ಓದಿ. ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ. ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡಾವಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ಮುನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿನೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ 1.19.11. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ? ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಂತೆ. ಇದೆಂತಾಗ್ತದೆ? ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬರ್ತದ ನಮಗೆ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಗುರುಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ, ಹೊರಡುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬರುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಶಯನಾರ್ಥಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಈ ಶಯನಾರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸಂಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಗಡಿ 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 ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ಯಾಕೆ? ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವ. ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಮ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಉಂಟು, ಅಹಂಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿದ್ರೆ ಈಗೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಗೌರವನ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸೌಜನ್ಯ ನಡಾವಳಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಟಿಕೇಟ್ಸ್. ಇದು ಖಾಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಳಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂತ ಅಪರಾಧ? ಹೇಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅದೇ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಗ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಂತಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಗ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಲರೆಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಎದುರು ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗುವುದಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ತರ ಇರುವಂತ ಅವನ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಿದ್ರೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ 25:40. ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ವ್ಯಾಸದೇವ, ನಾರದ ಮತ್ತು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಓಕೆ, ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು. ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನುವಾದ 1.19.3. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದ? ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು? ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವೇನೋ ಅನ್ನೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಈಗ ಸಾವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗ್ತೇವೆ, ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿಯ, ನಾನು ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕೊಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ? ಈಗ ಇದೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಂತಾದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ದಿನ ನಿನ್ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13th 2024. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ? ಈಗ ಯೋಚನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕೊಡುವ. ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳುವ. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡುಪ್ಲಿಸಿಟರ್, ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಒಂದು, ಅದಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಮರಣ ಒಪ್ಪುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ಸಾಯುವವನ ಎಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿರಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರು. ಕಾರ್ಯದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಸ್ಕಂದದವರೆಗೆ ಇಡೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ? ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೀಪಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನೀಗ 40ಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ? 85ನವರೆಲ್ಲ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, 86, 87. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 46 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರ್ಖತನ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸಾವು ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ಸಾವು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು? ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಮರಣ, ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಸಾಯುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ in Krishna's kingdom, Goloka. I want to participate in his enjoyment, in his dham. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಂತಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಭಾಗವತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನದ ದೃಶ್ಯದಿಂದ, ಓಕೆ, 25-33 ಪದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಇದನ್ನು, ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏಷಾಂ ಸಂಸರಣಾತ್ಮಂ ಸಾಂ ಸದ್ಯ ಸುಜಂತಿ ವೈಗ್ರಹಾಃ ಕಿಂ ಪುನದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಾದ ಶೌಚಾಸನಾದಿಭಿಃ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ, ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನ ನೀಡುವುದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ. ನಿಮಿಷ, ಎಸ್, ಪ್ರಪದಗಳ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಮಹಾತ್ಮ, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈನ್ಸ್. ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ಎಸ್, ಯೂಶುವಲಿ ಜನರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ? ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೀಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೂ ವೈಷ್ಣವ, that saint can disinfect, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ. ಹಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶುಕಮುನಿಗೆ. ಯಾರು? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇಂತಹ ಸಾಧು ಸಂತರು ಲೌಕಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಿಗಳ ಸಂಚಯಿತ ಪಾಪವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಧು ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. 1.50.33 ಭಾವಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರು ಕರಿಬೇಕಂತೆ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ಇಫ್ he goes to any ಗೃಹಸ್ಥ's house, he will be immensely benefited. ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಭೋಗ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಎ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಿಗಳ ಸಂಚಯಿತ ಪಾಪವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಂತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ವೈಷ್ಣವಸ್ ಟು ಕಮ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಹ ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯವೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಸಾಧು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಷ್ಣವನ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ. he can give ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಹೂ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, he is not having any desire other than serving Krishna. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದಂತೆ. ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ. ಯೂಶಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಟ್ಟು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ. ಎಸ್, ಪಾಠ 5 ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಪಾಠ 5 ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಅವಲೋಕನದ ವಿವೇಚನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧು ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುವುದು. ಓಕೆ. ಆಮರಣ ಅಂತ ನಿರಾಶನ ವೃತ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜನು ಋಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಚರ್ಚಿಸಿದನು. ಓಕೆ.
ಬೋಧನೆ ಅಳವಡಿಕೆ. ಓಕೆ. ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಈ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ತತ್ವಗಳು. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಪಾಠ 5ರ ಅವಲೋಕನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರ್ಧಾನ 14, 15 ಪಾಂಡವರ ಸಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ, 16 ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ, 17 ಕಲಿಗೆ ದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ, 18 ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರನ ಶಾಪ, 19 ಶುಕಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಗಳು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾರಾದರೂ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರಂತಹ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಕಥೆ. ಪರಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಹಾಗೂ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸತತ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಗವತ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವನ್ 115:51 ಭಾವ ನೋಡಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೋ, ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಿಷನ್ ಎಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಿಷನ್ ಎಂತ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಎಡ್. ಯಾರನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಎಡ್? ಎಲ್ಲ ಪತಿತಾತ್ಮರನ್ನು. ನಾವು ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರಂತ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಕತೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತೆ. ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕತೆ ಕೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನಂತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು, ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಹಾಗೂ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸತತ ಸಹವಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದು, ಈಗ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ, ಅವರ ನಾವು ಸಂಘದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಭಗವದ್ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿಷನ್, ಐ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಎಡ್. ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವತಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಈಗ ಖಾಲಿ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಎಡ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಈಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೇವೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೇವೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್. ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಆದರೆ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ರಿಯಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್, ಈ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್, ನನಗೆ ಈ ಬೇಡ, ಈ ಜೈಲು ಬೇಡ, ಈ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ.
ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು ಒಳಗಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಬದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್. ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್, ಎಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ್ಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ MRPL ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಭರ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಪ್ರಭು ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೈ. ಎಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ 20-25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. PPT ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು? ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು? ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ.